мавзӯи имрӯзаи дарси мо анализатор. Анализатор сохторҳое мебошанд, ки тавассути ин сохторҳо тамоми хабарҳои муҳит ба қишри нимкураи калони мо ворид мешавад ва ин хабарҳоро мо дарк мекунем. асосгузори анализаторҳо олими рус Павлов мебошад. пеш аз оне ки мо шурӯъ кунем мавзӯи имрӯзаи хешро, саволеро ба самти шумо расонидани ҳастам. оё шумо медонед, ки дар занҳо нисбат ба мардҳо ашки чашм зиёдтар ҷорӣ мешавад ҳангоми хурсандӣ, ҳангоми сахтӣ, ҳангоми ягон вазнинӣ, ҳангоми дард ашки чашми занҳо нисбат ба мардҳо зиёдтар ҷорӣ мешавад. Сабаб дар чист? ҷавоби шуморо интизорем. ҳоло мо шурӯъ мекунем имрӯз анализатори босираро. дилхоҳ анализатор чӣ хеле ки мо медонем аз се қисми асосӣ иборат мебошад. имрӯз анализатори босира анализатори босира аз се қисми асосӣ иборат мебошад. дилхоҳ анализатор ин қисми канори, қисми гузаронандагӣ, ва қисми марказӣ. бибинем ки қисми марказиро боз мегӯям қисми қишрӣ. қисми чӣ? қишрӣ. ва қисмати канори анализатори босира, қисмати канори анализатори босира ин фоторецепторҳо мебошанд. фоторецепторҳо яъне фото рӯшноӣ, рецептор ин охири асабҳо буданд, охири асабҳо ки барои дарк кардани хабарҳо ва онро ба импулси асаб табдил доданд. яъне рецепторҳое чиро ҳис мекунанд? бо таъсири рӯшноӣ, яъне аз таъсири рӯшноӣ ба ангезиш меоянд. ин рецепторҳо чӣ мегӯянд? фоторецепторҳо. фоторецептори босираро ду гурӯҳ ҳуҷайраҳо ташкил мекунанд. ду гурӯҳ ҳуҷайраҳои чӯбча шакл ва ҳуҷайраҳои кӯзача шакл. ва ин ду гурӯҳ ҳуҷайраҳои чӯбча шакл ва ҳуҷайраҳои кӯзача шакл ҷойгир шуданд дар куҷо? дар турпарда. дар турпарда ҷойгир шуданд. қисмати гузаронандагии анализатори босира ин чи аст? дуюм ҷуфти асаб. чӣ хеле ки мо медонем дуюм ҷуфти асаб аз 12 ҷуфт асабҳои косахонаи сар. дуюмаш ин асаби чи аст? асаби босира. ном дорад чи? дуюм ҷуфти асаб ин ном дорад асаби босира. аз ин рӯ асаби босира қисмати гузаронандагии анализатори босираро ташкил мекунад. ва қисмати марказии анализатори босира ҷойгир шудааст дар куҷо? дар қишри нимкураи калони мағзи сар, дар паллаи пушти сар. дар паллаи пушти сар. дар куҷо? дар паллаи пушти сар, дар нимкураи калони мағзи сар. яъне нимкураи калони мағзи сарро дар паллаи пушташ чӣ ҷойгир шудааст? анализатори босира. мо ин сохти берунии чашм мебошад. яъне ҳангоме ки мо аз тараф берун назар мекунем кадом қисматҳоро чашм доро мебошад. якум аз ҳама қисмати болое ки мо мебинем ин чи аст? абруона. ин чӣ ном дорад? абру. вазифаи абру арақе ки аз пешонӣ мешӯрад намегузорад ки ба ғӯзои чашм ворид шавад, яъне муҳофизат мекунад воридшавии арақро аз тарафи пешонӣ мешӯрадаро ба дохили чашм. баъд ане ки мо мебинем пилки боло аст.
پیلکی بالا. این چونین دیده می شود چی؟ پیلکی پایان. وظیفه این پیلکا، پیلکی بالا و پایان محکم شده، یعنی هنگامی که به چشم یگون گرد چند چیز اگر وارد شود در با محکم میکنند، یعنی میشگان زنی به عمل میاد، این پیلک محکم میشود و نمیگذارد که به داخل چشم ما یگون جسم بیگانه وارد شود. چه که ما میدونیم در پرنده ها بجز پیلکی بالا پیلکی پایان بجز این دو پیلک و یک پیلکی سوم دیده میشه که یک پرده که از یک سمت به سمت دیگر چی میکنه حرکت میکنند، اگر اهمیتش میپوشاند در همین غوزه چشم رو. بعد پیلکی بالا پیلکی پایان و این چیزی که ما میبینیم این چی است؟ میشگان ها. میشگان ها باشه، این هم وظیفه محافظت کردن رو اجرا میکنند، محافظت میکنند که یگون گرد و چنگ به داخل چشم ما وارد نشود. و در گوشه بیرونی چشم اگر نظر کنید در این منطقه راست میآید، انا در گوشه بیرونی چشم جایگیر شده است غدود اشک. سوال میشه غدود اشک در کجا جایگیره؟ در گوشه بیرونی چشم. اگر این چشم این از طرف بینی است و از طرف بیرون در گوشه بیرونی چشم چی جایگیر شده است؟ غدود اشک. غدود اشک یعنی آبی چشم رو همین حاصل میکنه و این غدود اشک شوریده و کجا بر داخل غوزه چشم و غوزه چشم رو تر و نمناک میکنه، یگون باکتریا و جسمای بیگانه که باشد آنها رو بی‌ضرر میکنه. این وظیفه غدود اشک است. اگر غدود اشک اگر حاصل نشود، یعنی وظیفه غدود اشک ویران شود، اشک اگر کم جاری شود به غوزه چشم، این هنگام غوزه چشم خشک میشود که این بیماری میگن کسیروفتالمیا. معنی کسیر و خشک، افتالمو چشم، غوزه چشم چی میشود؟ خشک میشود. و بعد همین غدود اشک که اشک رو حاصل میکند، چشم رو با چی نمناک کرده، یگان جسم بیگانه در آن بوده رو بی‌ضرر میکند و بعدا حرکت میکند و کجا با راههای اشکبرار، با کجا وارد میشود؟ حرکت میکند و کانال اشک. یعنی که ما میبینیم چی نام دارد؟ کانال اشک. کانال اشک برار. و دیگر ساختاری که ما میبینیم، انمی چی است؟ سفید پرده، سکلر. این سفیدی که ما میبینیم در حقیقت در چشم اگر نظر کنید گردی مثلا این قسمتی رنگه ده جای چیز سفیدی است، جای سفیدی که این رو چی میگن؟ سکلرا. و در قسمتی داخلتر اگر نظر کنید شما چی رو میبینید؟ یعنی قسمتی رنگه، این هم دارد اینبیه. و در آن همین اینبیه جایگیر شده است پیگمنت ملانین. یعنی چی ده میشود؟ پیگمنت ملانین. پیگمنت ملانین جایگیر است. و اگر پیگمنت ملانین در اینبیه اگر زیاد باشد، ببینید هست کابل، اگر پیگمنت ملانین زیاد باشد، رنگ انامین اینبیه یعنی رنگ چشم شما می شود سیاه چتاب یعنی سیاه و قهوه رنگ که این رو چشم میگن سیاه چتاب و قهوه رنگ. اگر در اینبیه پیگمنت ملانین کم باشد، این هنگام رنگ چشم شما می شود کبوچتاب یا چی؟ سبزچتاب. یعنی چی؟ سبزچتاب.
و وظیفه آن همین اینبیه همچون دیافراگما وقتی به حوزه چشم اگر روشنایی وارد می شود این خالیگی یعنی خالیگی که ما میبینیم در اینبیه خالیگی بین اینبیه رو گوهرک میگویند. خالیگی بین اینبیه رو چی میگویند؟ همین خالیگی ما توری کردیم که وقتی به چشم نگاه میکنیم در بین اما در قسمت مرکزی چشم یک سوراخی سیاه است چون که داخل چشم تاریک از سیاه میتابد یک خالیگی است تنها یک خالیگی یعنی خالیگی چی نام دارد اینبیه خالیگی اینبیه رو چی میگن گوهرک یا مردمک چشم گوهرک چشم یا اینکه مردمک چشم میگن گوهرک چشم یا مردمک چشم و در اینبیه گفتیم وظیفه اینبیه یکی از وظیفه مهمترین اینبیه این تنظیم داخل شوی روشنایی به داخل حوزه چشم روشنایی زیاد داخل شود یا کم داخل شود از این موشک‌های اینبیه وابسته است. اگر موشک‌های اینبیه ما داریم در اینبیه دو گروه موشک‌ها دو گروه موشک‌ها در اینبیه دیده میتوانیم اگر ما اینبیه رو کشیم موشک‌های چی؟ اناخ موشک‌های تاب خورده هم دارد موشک‌های سیرکولیاری یا حلقه شکل موشک‌های حلقه شکل و اینچونی در اینجا ما گروه دویم موشک‌ها رو می‌بینیم که این موشک‌های رادیالی هستند موشک‌های چی میگن؟ رادیالی گروه دویم رنگ سبز خطی موشک‌های چی؟ موشک‌های رادیالی اگر موشک‌های حلقه شکل اگر کشش کنند گوهرک تنگ میشود اگر موشک‌های رادیالی اگر کشش کنند برعکس چی میکنند؟ گوهرک رو وسیع میکنند کدام وقت موشک‌های حلقه شکل و کدام وقت موشک‌های رادیالی کشش میکنند هنگامی حلقه شکل عصبی پاراسیمپاتیکی عصب پاراسیمپاتیکی همین موشک‌های حلقه شکل رو با تنظیم می‌دارد هنگامی که عصب پاراسیمپاتیکی به هیجان میاد هنگامی به هیجان اومده عصب پاراسیمپاتیکی موشک‌های حلقه شکل چی می‌کنند کشش می‌کنند و در نتیجه گوهرک چی می‌شود تنگ می‌شود یعنی برای چی عصب‌های پاراسیمپاتیکی گوهرک رو تنگ می‌کنند زیرا که آنها کدام موشک رو با تنظیم می‌دارند موشک‌های حلقه شکل رو و عصب‌های سیمپاتیکی باشه عصب‌های سیمپاتیکی هنگام عصب‌های سیمپاتیکی موشک‌های رادیالی رو با تنظیم می‌دارند هنگامی به هیجان اومدن عصب‌های سیمپاتیکی موشک‌های رادیالی کشش می‌خورند یعنی چی کشش می‌خورند و در نتیجه گوهرک چی میشه وسیع یعنی سبب وسیع شدن گوهرک هنگام به هیجان اومدن عصب سیمپاتیکی در اون است که عصب‌های سیمپاتیکی موشک‌های رادیالی رو با عصب تنظیم میکنن از این رو هنگام به هیجان اومدن عصب سیمپاتیکی موشک‌های رادیالی کشف کنه گوهرک چی میشه وسیع میشه در کدام وقت هنگام روشنایی اگر روشنایی زیاد باشد هنگام به هیجان اگر روشنایی بلند باشد این هنگام عصب پاراسیمپاتیکی به هیجان اومده گوهرک چشم رو چی میکنه تنگ میکنه هنگام روشنایی بلند عصب پاراسیمپاتیکی فعال شده گوهرک چشم رو چی میکنه تنگ میکنه و به داخل حوزه چشم روشنایی به مقدار کم وارد میشه یعنی یک معیار معین هنگام روشنایی پست باشد اگر این هنگام عصب‌های چی سیمپاتیکی به هیجان اومده موشک‌های رادیالی کشف کرده گوهرک وسیع میشه اگر در محیط روشنایی کم هم باشه همین روشنایی کم کوشش میکند که چی
سوراخی رو وسیع‌تر کنند و مقدار روشنایی به داخل غوزه چشم زیادتر وارد شود تا اینکه این رسپتور در داخل غوزه چشم بوده را فوتورسپتورها را چیکار کنند به هیجان آورد. فوتورسپتورها را به هیجان آورد و بعد سکلرا این سفید پرده است. سفید پرده که وسیله محافظت کردن رو اجرا میکند. حالا ما این را با پورگی در ساختار آناتومی چشم دیده میبریم. دوام قسمت موضوع ما حالا ما دیده میبریم ساخت آناتومی غوزه چشم رو. یعنی غوزه چشم از کدام قسمت های عبارت میباشد. اصلا غوزه چشم شکل مدور دارد. از سه پرده عبارت میباشد که یکم پرده که از سمت بیرون قرار دارد نام دارد سفید پرده یا که پرده فیبروزی، یعنی قبط بیرونی سفید پرده یا پرده فیبروزی میگویند. قسمت پیش آن را سکلرا میگویند. قرنیه میگویند. قرنیه. قسمتی که در پیش شما میبینید این قرنیه است. همین قسمت پیش همین منطقه نام دارد قرنیه. قرنیه اصلا شفاف است، بیرنگ، زیرا که در این رگ‌های خونگر دیده نمیشد. یعنی در قرنیه رگ‌های خونگر دیده نمیشد. بسیار وقت سوال میشود پس اگر در قرنیه رگ‌های خونگر دیده نشود چگونه قرنیه غذا میگیرد؟ قرنیه اکسیژن را به واسطه از محیط میگیرد. اکسیژن را از محیط اطراف قبول میکنه. قرنیه به واسطه اکسیژن هوا رو چی میکنه؟ قبول میکنه، از محیط میگیرد و ماده های غذایی را باشد. انمی در این منطقه کامر است، مایه چشم است. کامرای پیش از این منطقه چی میکنه؟ از داخل مایه‌ای که قرار داره از داخل این مایه غذا رو چی میکنن؟ قبول میکنن. این قرنیه و قسمت قفا باشد نام دارد، قسمت قفایش نام دارد سکلرا. این بافته زیچی پیوست کننده است. سکلرا بافته زیچی پیوست کننده است و اصلا وظیفه با غوزه چشم شکل میدهد. یک شکل معین اصلا همچون تکیه‌های غوزه چشم و با او شکل دادن این وظیفه سکلرا میباشد و دیگر وظیفهش این وظیفه محافظت کردن. نمیگذارد که یگان ویروس، باکتری و گرد و چنگ یگان چیز ضررناک یا خطرناک به داخلات چشم چی تاثیر منفی رساند. و ما نگفتیم وظیفه قرنیه رو. وظیفه های قرنیه یکم از سبب اونه که شفاف است. شفاف وظیفه گذراندن نور روشنایی با آسانی میگذراند که روشنایی به داخل چشم شود وارد شود. دوم وظیفه قرنیه این شکست نور لینز است. لینز که است از این سبب وظیفه چی رو اجرا میکنه؟ وظیفه شکست نور. اگر از طرف بیرون ببینید برجسته، اگر از طرف داخل نگاه کنید چی هست؟ فروخمیده. یعنی همچون لینز برجسته است. از بیرون نظر میکنیم همچون لینز برجسته است. وظیفه شکست نور رو میشکنن، جمع میکنن و به داخل چشم چی میکنن؟ وارد میکنن، حرکت میکنن به سمت داخل چشم. در زیر انمی سفید پرده که پرده فیبروزی پرده دوم جایگیر است که این رو میگن رگ پرده. رگ پرده کمی پیش ما گفتیم سفید پرده را قسمت پیش هم میگن قرنیه، قسمت قفاش هم میگن سکلرا.
رگ پرده رو باشد قسمت قفایش رو میگوین رگ پرده اساسی. رگ پرده اساسی که وظیفه یکمین درجهش این غذا دادن و دیگر ساختارهای چشم چی میدهد؟ غذا میدهد. وظیفه رگ در هر کجا شما میبینید اصلا وظیفه چی رو اجرا میکند؟ وظیفه غذا دادن رو. و قسمت پیش یعنی رگ پرده، قسمت پیش رگ پرده ببینید اینبیه راسیل میکند. یادتون دست کمی پیشتر ما صحبت کردیم اینبیه. قسمت پیشش چی رو تشکیل میکند؟ اینبیه. همین چی است؟ اینبیه که خولگی اینبیه رو خولگی سروخی که در اینبیه جایگیر است میگویند گوهرک یا مردمک. گوهرک. ما دایر با اینبیه صحبت کردیم که رنگ چشم از اینبیه چشم از طرف پهلو بریده است، یعنی از طرف پهلو بریده است. ما از طرف پهلو چشم رو نگاه میکنیم و این اینبیه است، موشک‌های اینبیه و خولگی بین اینبیه رو گوهرک میگویند که وظیفه اینبیه این تنظیم روشنایی به داخل چشم و دوم وظیفه‌اش یعنی رنگی چشم رو معین میکند. یعنی رنگ چشم از همین اینبیه وابسته است که در اینجا پیگمنت ملانین اگر زیاد باشد رنگ چشم سیاه خاکستر رنگ، اگر کم باشد رنگ چشم سبزچتاب یا که کبوچتاب میشود. گفته گز زدیم که این پیشتر. این بود اینبیه. و بعد از قفای اینبیه در اینجا یک گروه موشک‌ها قرار دارد. یک گروه موشک‌ها که این موشک‌ها رو یک تنچه میجگان میگن، یک موشک‌های میجگان. و این نام دارد تنچه میجگان، جسم میجگان، جسم میجگان و در جسم میجگان پیوست شده است پیوندک سین. پیوندک سین اینش باشه سین رو بیسیوی از کن بگن این پیوندکی سین. و بعد این برای چی در کار است؟ اینها برای نگاه داشتن بلورک در این منطقه جایگیرش است بلورک چشم. و همین چیزی که بعد از گوهرک شما میبینید این چی است؟ بلورک. این بلورک میباشد. بلورک. و در اینجا در بین قرنیه و اینبیه، موشک‌های اینبیه در بین قرنیه و اینبیه جایگیر شده است کامرای پیش. و در بین اینبیه و بلورک و موشک‌های میجگان و پیوندک سین در این منطقه جایگیر شده است کامرای قفا. و هم قرنیه از این کامرای پیش چی میگیرد؟ غذا میگیرد. نه از کامرای پیش غذا میگیرد. این کامرای چی؟ کامرای قفا.
و این بلورک. وظیفه بلورک باشد، وظیفه بلورک این هم شفاف است. یکم وسیله گذراندن، دوم این لینز است، لینز دو طرفه برجسته. وظیفه شکستی نوری روشنایی، شکست نوری روشنایی و به داخل چشم در یک نقطه چی جمع کردن اون. و وظیفه اکاموداسیون را هنگام موشک‌های میجگان و پیوندک سین، جسم میجگان و پیوندک سین و این بلورک وظیفه اکاموداسیون چشم را اجرا میکنند. خیلی اکاموداسیون چشم چیست؟ یعنی جسم‌های در نزدیک و دور بوده را چشم ما قابلیت دارد که به خوبی بیند، هم نزدیک و هم دور رو. این حسابی تغییر افتادن این شکلی بلورک، یعنی کجی رو تغییر دادن بلورک شکل خود را عوض میکنه، خوب برجسته میشود، خوب هموار میشود. این هنگام برجسته و هموار شدن میتواند که جسم اشیاء در نزدیک و دور بوده را خوبتر بیند که ما بعدتر این رو چی هنگام نزدیک بینی دوربینی باز دیده میبریم. و بعد پرده سیوم پرده ای که در چشم جایگیر شده است، این نام دارد تور پرده یا اینکه شبکیه میگن، تور پرده یا شبکیه. و در اینجا آن منطقه که ما تصویر دادیم، آن منطقه رو چی میگن؟ منطقه داغ زرد. منطقه رو میگن داغ زرد یا اینکه ماکولا یا داغ زرد. ماکولا یا داغ زرد چیست؟ این منطقه می باشد که در این منطقه از همه زیادتر فوتورسپتورها خصوصا کوزچه ها جایگیر شده است. از همه جایی که کوزچه ها زیادتر جایگیرند، یعنی کوزچه و کلبچه ها زیادتر جایگیرند، این کجا است؟ همین داغ زرد یعنی زیادتر جایگیرند، استریتا بالا یعنی زیادتر جایگیرند. منطقه این تور پرده همه جایی که زیادتر کوزچه ها جایگیرند این داغ زرد می باشد که در این منطقه قطعی ما بیشتر رنگ رو خوب میبینیم و اشیا رو درست‌تر معین میکنیم. محض این توسط داغ زرد. و بعدتر در قسمت پایانتر این در این منطقه دیگر رو فرق میکنند. هست منطقه داغ نابینایی. داغ نابینایی این منطقه می باشد که در آنجا چی رو؟ در آنجا نه فوتورسپتور رو دو گروه جا میشه، چوبچه و قلمچه. اگر ما اینجا قلمچه کشیم، و در این منطقه چی؟ کوزچه. داغ نابینایی این منطقه می باشد که در آنجا نه قلمچه و نه کوزچه دیده نمیشود. وقتی که قلمچه و کوزچه دیده نشود توسط این منطقه ما نمیتوانیم که اشیاء رو درک کنیم، یعنی در اینجا تاثیر انگیزنده به این پوز تبدیل نمی‌یابد و وظیفه بیناییش رو اجرا کردن نمیتواند. و از این منطقه شروع می شود چی؟ از این منطقه خارج می شود عصبی بصیره. این ببینیم و این دیسکی عصبی بصیره است در اینجا. این عصبی چی؟ عصبی بصیره. عصب بصیره این دویم جفتی عصب است. از 12 جو عصبایی که ما می‌دونیم دویم جفتی عصب این عصبی چی است؟ عصبی بصیره است. دویم جفتی عصب عصبی بصیره. و درش باقی مونده قسمت‌هایی که ما می‌بینیم این هم قسمت‌های چی است؟ قسمت‌های تورپرده. و در این قسمت‌های باقی مونده اصلا چیز زیادتر است؟ قلمچه. در این منطقه چی بیشتر دیده میشود؟ بیشتر دیده میشود قلمچه. این منطقه باقی مانده را میگن این داغ زرد باشه، این اطراف داغ زرد. در اطراف داغ زرد بیشتر چی جایگیر شده است؟ قلمچه ها جایگیر شده است. حالا ما کوزچه و قلمچه رو باز دیده میبریم. و داخل غوزه چشم با ماده پشت است، ماده خلدس مانند گوییم، با ماده پشت شده است که این ماده را چی میگویند؟ وقتی که ترنگی غوزه چشم است از این ماده وابسته است که این ماده را میگویند که
زوجوجیه یا که جسم شیشمانند جسم شیشمانند فهمید این یگان قوت مخصوص نیست یگان ساختار تنها داخل همین غوزه چشم با همین زوجوجیه چی پر کرده شده است بعد سوال میشه با سیستم اپتیکی چشم چی داخل میشه سیستم اپتیکی گفته اصلا قابلیت شکل گذراندن نور و شکست نور رو دارن آن ساختارهای در چشم که قابلیت گذراندن و شکستن نور روشنایی رو دارن ساختارهای اپتیکی چشم میگن یکم این قرنیه میباشه یکم چی یکم ساختار این قرنیه بعد از قرنیه کامرای پیش بعد کامرای قفا هم کامرای پیش کامرای قفا این مایه‌های داخلی کامرا و بعد بلورک بعد زوجوجی یعنی جسم شما قرنیه کامرای پیش کامرای قفا بلورک جسم شیشمانند با ساختارهای اپتیکی چشم داخل میشوند که وظیفه شکست نور روشنایی رو دارند شکست نور روشنایی رو دارند و حالا ما دوام قسمت رو این رو تازه کرده با دوام قسمت رو میگذاریم موضوع ما یعنی فوتورецепtor رو چخیلی که ممکن فوتورецепtor رو اصلا در کجا گیرن فوتورецепtor ها جایگیر شدن در تورپرده این فوتورецепtor ها با دو گروه جدا می شوند با دو گروه یعنی دو گروه فوتورецепtor رو ما اصلا فرق میکنیم یکیشون این قلمچه دیگرشون میشه چی؟ کوزچه و کلبچه این قلمچه یا چوبچه میگن اینش باشه چی؟ کلبچه در ترکیب قلمچه این پیگمنت موجود است که این پیگمنت نام دارد رودوپسین یعنی پیگمنت رودوپسین و در ترکیب کوزچه باشد پیگمنت یودوپسین یعنی یودوپسین در ترکیب کوزچه رودوپسین باشد در ترکیب قلمچه نگفتن هموند که قلمچه در روشنایی پس فعالیت کرده میتواند در روشنایی پس قلمچه فعالیت کرده میتواند اما کلبچه باشد در روشنایی بلند از این رو میگویند قلمچه هم شب هم روز فعالیت میکند اما کلبچه باشد تنها روشنایی در روزانه فعالیت میکند چون که در روز روشنایی بلند است و وظیفه کلبچه باشد اصلا وظیفه کلبچه این دیدن رنگ یعنی فرق کردن رنگ محض ما رنگ اشیاء رو توسط همین کلبچه فرق میکنیم از سببی که شبانه روشنایی کم است کلبچه فعالیت نمیکند ما در شب یعنی در جای تاریک رنگ اشیاء رو فرق کردن نمیتوانیم یعنی همش سیاه میتواد در نظر ما زیرا که کلبچه ما فعال نیست یعنی کلبچه ها فعالیت نمیکنند و وظیفه قلمچه باشد اصلا یکمین درجه وظیفش دیدن شکل اشیاء فرق کردن شکل اشیاء و در بعضی ادبیات میگن سیاه و سفید رو دیده میتوانند یعنی فرقی رنگ سیاه و سفید یعنی رنگ سیاه و سفید رو میتواند چیکار کند ببیند اما دیگر همه نمودی رنگ ها رو چی میبیند توسط کلبچه یعنی کلبچه درک میکند و
дар таркиби родопсин, хеле родопсин аз ду модда таркиб ёфтааст. Ин ретинал, яъне ретинол, ин чи аст? чӣ хеле ки мо медонем витамин А. Витамин А ретинол. Опсин бошад, дигар қисмат опсин. ин сафеда аст. Сафеда. ретинол бо опсин пайваст шуда чӣ ҳосил мекунад? Родопсин. Родопсин. баъд родопсин чӣ мекунад? ин вазифаи худро иҷро мекунад. дар сурати агар ретинал, яъне витамин А агар кам бошад, ҳангоми гиповитаминоза витамини А яъне ретинал кам будан, ин ҳангом родопсин ҳосил шуда наметавонад, чунки дар таркиби родопсин ҳам опсин ва ҳам ретинол. вақте ки ретинол набошад, родопсин ҳосил намешавад ва қаламча вазифаи худро чӣ минус монад иҷро карда наметавонад. вақте ки қаламча вазифаи худро иҷро карда натавонист, дар натиҷа як беморӣ сар мезанад. як беморӣ ки ном дорад бемории шабкурӣ. бемории шабкурӣ яъне ашхосоне ки ба ин беморӣ гирифторанд, шахсоне ки бемории шабкурӣ доранд, онҳо шаб ба бирун баромада наметавонанд, гашта наметавонанд. чӣ хеле ки мо медонем, мо агар дар ягон ҷои торик ворид шавем, дар аввал чизеро намебинем, баъд аз чанде мо мутобиқ мешавем ва ҳуҷайраҳои қаламчашакл фаъолият карда, мо гарчанде ки ранги ашёҳоро фарқ накунем, аммо ҷисми онҳо, контури онҳоро, фигураи онҳоро фарқ мекунем. ҳангоми рафтан дида метавонем ки дар наздики мо чӣ қарор дорад. мо дида метавонем. аз шахсоне ки бемории шабкурӣ доранд, яъне қаламча фаъолият карда наметавонад, онҳо умуман чизеро фарқ карда наметавонанд. на ягон фигура, на ягон шакл, ягон ҷисми ашё чизеро дида наметавонанд. аз ин рӯ онҳоро мегӯянд чи бемории шабкурӣ, курини слипата. аслан ин беморӣ дар паррандаҳо бештар дида мешавад. дар паррандаҳо, чунки паррандаҳо дар торикӣ, на ҳамаи паррандаҳо, як қисмати зиёди паррандаҳо дар торикӣ гашта наметавонанд. сабаб дар он аст ки дар онҳо чи қаламча фаъолият карда наметавонад, суст инкишоф ёфтааст. ва тамоми қисмат мо гуфтем доир ба колбачаҳо. ҳамин колбачаҳо се гурӯҳи колбачаҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. колбачаҳое ки ранги сурхро ҳис мекунанд, колбачаҳое ки ранги чӣ кабудро ва колбачаҳое ки ранги сабзро. мо ранги сабз надоштем, ҳақиқати менависем. колбачаҳое ки ранги чӣ? ранги сабз, яъне сурх, кабуд, сабз. аслан дар чашм мо се гурӯҳи колбачаҳо ҳастанд ки мо се гурӯҳи рангро аслан хуб дида метавонем. ва дигар рангҳое ки мо мебинем дар назар метобад намаш дараҷаи комбинатсияи анҳамин рангҳо ҳисоби диапазони анҳамин рангҳо мебошад. дар сурате ки агар анҳамин ҳуҷайраҳои сурх ва ҳуҷайраҳои колбачашакл агар осеб бинанд, ҳангоми осеб дидани ҳуҷайраҳои колбачашакл, кадоме аз инҳо агар осеб бинад, ин ҳангом як беморӣ сар мезанад ки ин ашхосони ин беморӣ ранги ашёҳоро хуб фарқ карда наметавонанд, ё ин ки баъзе рангҳоро фарқ карда наметавонанд, ки ин бемориро мегӯянд далтонизм. диққат дид ки ҳоло дар донишгоҳҳои тиббӣ шахсоне ки бемории далтонизм доранд, яъне рангро хуб фарқ карда наметавонанд, онҳо ба донишгоҳ ҳуқуқи хондан надоранд. ва ин буд доир ба фоторецепторҳо ки гуфтем фоторецепторҳо дар куҷо ҷойгиранд? дар турпарда. қисмати дигари мавзӯи мо ин бемориҳои чашм, як қатор бемориҳое ки бениҳоят зиёдтар мо мехӯрем аст. калимаи эметропия, яъне агар чашм дар ҳолати меъёр хуб мебинад,
از کلمه میوپی نزدیک بینی، شخصانی که با بیماری نزدیک بینی گرفتارن جسمای در نزدیک بوده رو خوب میبینند و در دور بوده رو خوب نمیبینند. هیپرمتروپی برعکس دوربینی است، دور رو نزد میبینند و نزدیک رو چی خوب دیدن نمیتوانند. پیش از همه ما یه چیزی رو با شما نشان دهیم. این چیزی که ما میبینیم بود موشک‌های میزگان، این پیوندک سین. موشکی میزگان. اگر موشک میزگان کشیش خوره، اگر موشک میزگان کشیش خوره، وقتی موشک میزگان کشیش خورد، این هنگام پیوندک سین سوست میشه. سین چی میشه؟ سوست میشه. وقتی که پیوندک سین سوست شد، این هنگام بلورک چی میشه؟ برجسته. شکل بلورک یعنی چی؟ برجسته میشه. هنگام که بلورک برجسته شد، شخص جسم‌های نزدیک رو خوب می‌بینه. یعنی چشم آماده میشد برای دیدن اشیاء در نزدیک بودن. این هنگام جسم‌های نزدیک رو خوب می‌بینیم. جسم‌های نزدیک رو خوب می‌بینیم. هنگامی که موشک‌های میزگان سوست شد، در این مورد پیوندک سین برعکس چی میشه؟ کشش میخوره، ترنگ میشه. ترنگ شوی پیوندک سین. وقتی که پیوندک سین ترنگ شد، این هنگام شکل بلورک چی میشه؟ هموار میشه. یعنی شکل بلورک هموار میشه. شکل بلورک هموار میشه. در این مورد ما جسم‌های در دور بوده رو خوب میبینیم. یعنی اشیاء های دور خوب نمودار میشن. و این به نهایت تیز ایواز شدن میگیرد. شکل بلورک در حالت میوری دائما ایواز شده میشه. وقتی که ما نزدیک رو میبینیم، این هنگامی نزدیک دیدن در حال شکل بلورک چی میشود؟ برجسته. وقتی که دور رو میبینیم، در حال شکل بلورک هموار میشود. یعنی چشم قابلیت دارد که جسم‌های نزدیک و دور بوده را چی به خوبی بینه، که این روند رو اکاماداسیون چشم میگویند. در این مورد اشتراک میکنه چی؟ موشک‌های میزگان، پیوندک سین و بلورک. موشک‌های میزگان، پیوندک سین، بلورک سیستم اکاماداسیونی چشم میباشد. یعنی اکاماداسیون مطابق شوی چشم و جسم‌های در نزدیک و دور بوده، یعنی خوب دیدن چشم جسم‌های نزدیک و دور بوده رو، که این روند رو چی میگن؟ اکاماداسیون چشم. و روند نزدیک بینی، بیماری نزدیک بینی. چگونه بیماری نزدیک بینی به عمل میاد؟ اگر در حالت میوری ببینید، اگر اگر قلم است، قلم هنگامی دیدن وقتی که این به چشم تا سیستم اپتیکی میگذره، تا سیستم اپتیکی گذاشتنده چی به عمل میاد؟ شکستی نور. و در نتیجه همین اشیا در عکسش در کجا نمودار میشه؟ در تور پرده، در خودی تور پرده. اما برعکس چنین ترسین قسمتی نوکی بالا پایان. وقتی که سیستم اپتیکی میگذرد، سیستم اپتیکی قابلیت شکست نور دارد، میشکند و جسم رو چی
برعکس چپا نشون میده. قلم ببینید نوکش پایین بود، در تورپرده نوک قلم چی میشه؟ طرف بالا، طرف پایین بود، هنگام گذشته چی نوکش در طرف بالا بینه، نوک حرکت کرده شکسته به طرف بالا میره، قسمتی خفرش بشه در طرف پایین و در نتیجه چپشوی عکس اشیا دیده میشه. یعنی هنگام سیستم اپتیکی گذاشتن در تورپرده عکس اشیا چپا برعکس، یعنی کلون از خورد و برعکس چپا نشان داده میشه. این در حالت معیاری اشیا در کجا میافتد؟ عکس اشیا در تورپرده. وقتی که اگر نزدیک بینی باشد میاپیا، این هنگام ببینید چه حادثه روی میده. همین هنگام میاپیا شکست نور ببینید جمع‌شوی نور روشنایی تا تورپرده رفتن نرسید. یعنی پیش از تورپرده شکست نور به عمل آمد، پیش از تورپرده عکس اشیا چی جمع شد، یعنی موج روشنایی سیل روشنایی پیش از تورپرده افتید و در نتیجه اگر پیش از تورپرده افتاد، این هنگام ما جسم‌های در نزدیک بوده رو خوب می‌بینیم و جسم‌های دور رو خوب دیده نمی‌توانیم. و هنگام هیپرمتروپی برعکس قابلیت شکست یعنی این سیستم اپتیکی سست است، لینز خوبتر شکسته نمی‌تواند ببینید عکس اشیا در کجا پیدا میشه. یعنی بعد از تورپرده، چون که قابلیت شکستی انمی نور سست‌تر بود، قابلیت شکستی سیستم اپتیکی سست‌تر بود، در این سبب دیرتر شکست جمع شوی دیرتر به عمل آمد و موج روشنایی همه فوکس در کجا شد؟ در بعد از تورپرده. مثلا از تورپرده گذشت، این منطقه تورپرده است که بعد از تورپرده جمع شد. و سبب چی سبب دارد که این حادثه به عمل میاد؟ سبب یکم ما گفتیم عکس اشیا پیش از تورپرده قرار دارد. چی سبب میشود که عکس اشیا پیش از تورپرده جایگیر میشود؟ یکم سبب این است که انم سیستم اپتیکی یعنی بلورک چی برجسته است و قابلیت شکستش بلند است. بلورک برجسته است و قابلیت شکست نور زود میشکنه. وقتی از سیستم اپتیکی میگذره در حال وجه شکست به عمل میاد. قابلیت شکستی نور بلند. سبب بلندن از این برجستگی بلورک وابسته است. دویم سبب میتواند که شکل یعنی غوزه چشم شود درازرویه شود، نه درازرویه شکل غوزه چشم کلانه و چی درازرویه شود. این دو سبب اساسیه که دیده می شود در هنگامی نزدیک بینی که از سیستم اپتیکی یعنی بلورک برجستگی بلورک، دیگری از شکلی غوزه چشم. اگر بلورک برجسته قابلیت شکست نور، این در بیشتر حالت چی می شود؟ در دوام حیات به عمل میاد. غوزه چشم کلان درازرویه بیشتر حالت مادرزادی شده می توانند. و سبب هیپرمتروپی دوربینی که بعد از تورپرده می افتد، این هم دو سبب دارد. یعنی برعکس همین. یکم در این مورد بلورک در اینجا برجسته، در اینجا بلورک چی هموار. بلورکی
هموار. در اینجا قابلیت شکست بلند بود که قابلیت شکست بلند در اینجا پست. قابلیتی شکستی نور پست، یعنی در سیم اپتیکی. دوم بزرگ چی؟ میتواند که حوزه چشم چی شود؟ کوتاه شود. حوزه چشم خرد و چی؟ کوتاه شود. وقتی کوتاه باشد حتمی بعد از شکست بعد از تو پرده میافتد، چون که مسافه چی است؟ کمتر است. این بود سبب های نزدیک بینی و دوربینی و چگونه ما این رو برطرف میکنیم، یعنی راه های برطرف کردن. در این مورد قابلیت شکست نور بلند، ما باید کاری کنیم که شکست نور رو پستر کنیم. در این مورد ما استفاده میکنیم از لینزه دو طرفه فروخمیده، یعنی لینزه چی؟ دو طرفه فروخمیده. و در این مورد ببینید چی حادثه رو میده. وقتی که نور حرکت میکنه، در اول این چی میکنه؟ نور رو کمی پراکنده میکنه و بعدا کمتر ما در نقشه ناخوب تصویر کرده، دیرتر چی میکنه ده؟ کمی در حاله کمی بدترک میشکند و موج روشنی همش در کجا جا میشود؟ در تورپرده. خلاصه هنگام نزدیک بینی چی رو استفاده میکنن؟ برطرف کنی نزدیک بینی، برطرف کردنی نزدیک بینی. ما از چی استفاده میبریم؟ لینزه دو طرفه فروخمیده. لینزه دو طرفه فروخمیده. بسیار وقت سوال میشه لینزه دو طرفه فروخمیده این پلوس است یا مینوس است؟ این مینوس است. عینکای مینوسه، یعنی عینکای مینوسه. این عینک چی میشه؟ عینک مینوسه. بعد در مورد هیپرمتروپی یعنی دوربینی باشد، برطرف کنید دوربینی. برطرف کردن دوربینی. برطرف کنید دوربینی. در این مورد لینز چی؟ لینز برجسته که چیکار کنه؟ کمی بروقتر شکنه. یعنی لینزه در این مورد لینزه دو طرفه برجسته. لینزه دو طرفه برجسته. لینزه دو طرفه برجسته این لینزه چی است؟ پلوسه، جمع کننده، این پراکنده کننده. این لینزه چی است؟ عینکی پلوسه. وقتی که بپرسید می‌بینید عینکی مینوسه، این عینکی پلوسه. با یک بیماری دیگر است استیگماتیسم. هنگام استیگماتیسم همین شکل بلورک، شکل قرنیه میتواند که حالت سفریکی خود را عوض کند. مثلا این یگان شکل دیگر گیرد و در این مورد عینک‌های پلوسه مینوسه را دقت نمی‌کنند. این عینکی که چی شود باید حالت سفریکی را برطرف کنند. این عینک‌های مخصوص میباشند. عینک‌های مخصوص وابسته به همون اندازه و شکل تغییر یافته قرنیه چشم بیمار انتخاب کنند. مقصد دیگر موضوع گزارش نور روشنایی و ایمپولس عصبی در آنالیزاتور بصیره، یعنی چگونه نور روشنایی و ایمپولس عصب در آنالیزاتور بصیره حرکت میکنه. یکم وقتی که نور روشنایی با آنالیزاتور بصیره تاثیر میکنه، یکم با چی برمیخورد؟
якум қисмат ин қарния мебошад. Қарния. якум қисмат ин қарния аст. якум ба қарния. баъд аз қарния ба куҷо? камераи пеш. камераи пеш, яъне дуюм қисмат чӣ? Ба камераи пеш. баъд аз камераи пеш, баъд аз камераи пеш гавҳарак. гавҳарак, яъне гавҳараки чашм, сеюм қисмат. баъд аз гавҳараки чашм чӣ аст? камераи қафо. камераи қафо, яъне чорум камераи қафо. баъд аз камераи қафо чӣ аст? булурак. булурак. панҷум ба булурак. булурак. панҷум булурак. чор. чор, се, ду, як. баъд аз булурак шашум ба чӣ? ба зуҷоҷия. зуҷоҷия ё ҷисми шишамонам мегӯянд. шашум. баъд аз он ҷо ба куҷо? ба турпарда. дар турпарда чӣ аст? фоторецепторҳо. фоторецепторҳо. фоторецептор анам чӣ? қаламча ва кӯзача. қаламча ва кӯзача. ҳафтум фоторецептор. маҳз дар анами фоторецепторҳо таъсири рӯшноӣ ба импулси асаб табдил меёвад. дар ин ҷо таъсири рӯшноӣ ба импулси асаб табдил меёвад. дигар рӯшноӣ нест, балки ба ҷои чӣ ҳаракат мекунад тавассути нахи асаб? импулси асабӣ. ҳаштум чӣ? асаби босира, яъне дуюм ҷуфти асаб асаби босира. ҳаштум. баъд аз ин тавассути асаби босира ҳаракат мекунад ба куҷо? ба мағзи миёна. ин мағзи миёна, дунгичаи чортепа, ду тепаи боло. баъд ба куҷо? ду тепаи дунгичаи чортепа. чортепа. дунгичаи чортепара тай болош тепаҳои босира буд ку. нуҳум. баъд да. аз он ҷо ба куҷо меравад? ин мағзи миёна буд. баъд мағзи мобайнӣ. дар мағзи мобайнӣ таламус ҷойгирад. дунгичаи биноиш мегуфтем. ба куҷо? ба таламус. таламус. даҳум таламус. баъд аз ин 11 ба куҷо? ба нимкураи калон, палаи пушти сар. палаи пушти сар, яъне дар куҷо? дар нимкураи калони мағзи сар. ва дар охир дар ин минтақа, дар палаи пушти сар акси ашё чӣ мешавад? намудор мешавад. ин буд гузариши нури рӯшноӣ ва импулси асаб дар анализатори босира пай дар пай. диққате. бо як нақшаи охирон мағзи мурзаи худро ҷамъбаст мекунед. яъне узви босира, узви босира аз се қисмат иборат мебошад. ин ғӯзаи чашм, ғӯзаи чашм, асаби босира ва дастгоҳи ёри расон. ба дастгоҳи ёри расон чӣ дохил мешавад? дастгоҳи ёри расон ин таркиб ёфтааст аз чӣ? аз абрӯ, мижгон. якум чӣ? абрӯ. дуюм мижгон. сеюм пилкҳо.
пилкҳо. чорум, ғадуди ашк бо канали ашк. ғадуди ашк бо каналҳояш. панҷум, мушакҳои ҳаракатдиҳандаи ғӯзаи чашм. мушакҳои ҳаракатдиҳандаи ғӯзаи чашм. ногуфта намонад ин мушакҳо 6 та мебошанд. 6 та мушакҳои ҳаракатдиҳандаи ғӯзаи чашм вуҷуд дорад. 6 та. аз ин 4 таш мушакҳои мустақим, яъне рост мегӯянд, ва 2 таш мушакҳои каҷ. мушакҳои мустақим ва мушакҳои каҷ. 4 гурӯҳ мушакҳои мустақим, 4 та мушакҳои мустақим ва 2 та мушакҳои каҷ. ин буд дастгоҳи ёрирасони босира. ва дуюм қисмат ин буд чи? асаби босира. асаби босира. сеюм, ин ғӯзаи чашм мебошад. ғӯзаи чашм ки аз ҳама қисмати муҳимтарин, ки 3 парда дорад. 3 парда. пардаи берунӣ, пардаи мобайнӣ ва пардаи дохилӣ. пардаи дохилӣ. пардаи берунӣ ном дорад сафедпарда. сафедпарда ки пардаи фиброзӣ ҳам мегӯянд. пардаи мобайнӣ бошад, ном дорад рагпарда ё хороиде ҳам мегӯянд инро. пардаи дигар пардаи турпарда. турпарда номи дигараш ин шабакия аст. яъне сафедпарда ё пардаи фиброзӣ, рагпарда ё хороидея, турпарда ё ин ки шабакия. ана ҳамин сафедпарда 2 қисмат дорад. қисмати пеш ва қисмати қафо. қисмати пешаш ин қарния аст. қарния. қисмати қафояш бошад ин склера. мо ҳама инро гузаштем дар расм. қисмати мобайнӣ рагпарда бошад, дорад қисмати пеш ва қафо. дар қисмати қафо дохил мешавад рагпардаи асосӣ. рагпардаи асосӣ. ва дар қисмати пеш бошад, қафо дар рагпардаи асосӣ, қисмати пеш бошад, дорад инабия ва ҷисми мижгон, ки мушакҳои мижгон ба ҳамин дохил мешавад. яъне рагпарда дорад инабия, ҷисми мижгон ва рагпардаи асосӣ. турпарда бошад, инам 3 қисмат дорад. яке минтақаи доғи зар, доғи нобиноӣ ва атрофи доғи зар. доғи зар, атрофи доғи зар. ин буд доир ба узви босира. ташаккур ба диққататон. агар ягон савол бошад пешниҳод кунед.